بھروسہ نہیں کرتے ہیں، بلکہ اگر وہ بھروسہ کرتے ہیں تو اپنے نبی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسند اعلی حضرت خلفائے اہل سنت بیقائی مصطفیٰ کون قرآن حضرت علامہ مفتی عمران صاحب اعلیٰ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بہت وہ لوگ دنیا کی کسی طاقت پر بھروسہ نہیں کرتے ہیں، بلکہ اپنے نبی پر بھروسہ کرتے ہیں، اپنے خدا پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اور صحابہ کرام کی والہانہ محبت، لیکن آج ہم اپنا دیکھیں، آج ہم حضور سے کس طرح سے محبت کر رہے ہیں۔ آج ہم اس رسالے کو نہیں پا سکتے کہ اپنے جسم سے ٹچ کر لیں، اپنے جسم پر مل لیں، لیکن آج اس دور میں محبت کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ محبت رسول کا مطلب کیا ہے؟ کیا محبت رسول کا مطلب یہی ہے کہ ہم اپنی زبان سے صرف کہتے رہیں آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ صرف ہم اپنی زبان سے کہتے رہیں وی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ کیا محبت کرنے کا یہی طریقہ ہے؟ کیا محبت کرنے کا یہی دستور ہے کہ ہم اپنی زبان سے صرف کہتے رہیں آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور دوسری طرف ہم گناہوں سے باز نہ آئیں، اپنی زبان سے کہتے رہیں کہ ہم حضور سے محبت کرتے ہیں اور شراب کے اڈوں کو ہم آباد کرتے رہیں، اپنی زبان سے ہم کہتے رہیں کہ ہم حضور سے محبت کرتے رہیں، محبت کرتے ہیں، لیکن مسجدیں ہماری سنی پڑی ہوئی ہیں، ہم گناہوں سے بات نہیں ہیں۔ برادران ملت اسلامی، آج ہم اپنے معاشرے کو ملاحظہ کر کے دیکھیں کہ آج ہمارا مسلمان کون سا گناہ نہیں کر رہا ہے، آج ہمارے نوجوان، ہمارے مسلمان بھائی کون سے گناہ نہیں کر رہے ہیں، کون سا گناہ آج مسلمانوں سے چھپا ہوا ہے؟ طرح طرح کے گناہ کیے جا رہے ہیں، شراب ہماری قوم پی رہی ہے، جوا ہماری قوم کھیل رہی ہے، بد نمازی ہماری قوم ہو چکی ہے، بدکاریاں ہماری قوم کر رہی ہے، زناکاری کے اڈے ہماری قوم کا برادران ملت اسلامی آباد کرتے ہوئے نظر آ رہی ہے۔ تو ہم کامیاب کس طرح سے ہو سکتے ہیں؟ اگر ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں حضور سے حقیقی محبت کرنی ہوگی، اور حقیقی محبت یہ ہے کہ حضور کے ارشادات پر عمل کرنا ہوگا، حضور کے قوانین پر عمل کرنا ہوگا۔ برادران ملت اسلامیہ، سب سے اہم عبادت، تمام عبادتوں میں سب سے اہم عبادت اگر کوئی ہے تو وہ نماز ہے، لیکن ہم نماز ہی نہیں پڑھ رہے۔ آج ہماری مسجدیں سنی پڑی ہوئی ہیں، ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں، جگہ جگہ ہم جو ستائے جا رہے ہیں نا، جگہ جگہ ہم پریشان ہیں، جگہ جگہ ہمیں مارا جا رہا ہے، وہ ہماری بدکاریاں ہیں، ہماری بدعمالیاں ہمارے سامنے آ رہی ہیں، مسجدیں ہماری سونی پڑی ہوئی ہیں۔ اگر ہمیں کامیاب ہونا ہے تو مسجدوں میں رونق کرنی ہوگی، مسجدوں کو آباد کرنا ہوگا، نمازوں کی پابندی کرنی ہوگی۔ ملت اسلامی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو ایک وقت کی نماز جان بوجھ کر کے چھوڑ دیتا ہے نا، جو ایک وقت کی نماز جان بوجھ کر کے چھوڑ دیتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے اپنی امان کو ہٹا لیتا ہے، اللہ کی امان اس سے ہٹ جاتی ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، سوچیں، اللہ کی امان بہت اہم ہے، انسان کے لیے اللہ کی امان بہت ضروری ہے۔ ساری کائنات مل کر کے آپ کا ساتھ دے، ساری لوگ مل کر کے آپ کا ساتھ دیں، لیکن اللہ کی امان ہٹ جائے، خدا کی قسم مسلمانوں آپ کو کوئی نہیں بچا سکتا ہے۔ سارے لوگ آپ کے مقابلے میں آ جائیں، ساری طاقتیں آپ کے مقابلے میں آ جائیں، لیکن اللہ کی امان اگر بندے کو مل جاتی ہے تو کوئی بال باقا بھی نہیں کر سکتا ہے، آپ کا کوئی نہیں بگاڑ سکتا ہے۔ اللہ کی امان بہت ضروری ہے۔ نماز پڑھنے سے کیا ہوتا ہے؟ نماز پڑھنے سے بہت، برادران ملت اسلامیہ، قرآن میں فرمایا گیا، اگر آپ کے گھر میں غربت آ رہی ہے تو نماز سے مدد طلب کرو، آپ کے گھر میں اگر پریشانی آ رہی ہے تو نماز سے مدد طلب کرو، اگر آپ گھر میں کسی وجہ سے پریشان ہیں، فکر مند ہیں، تو نماز سے مدد طلب کرو۔ نماز سب تمام پریشانیوں کا حل ہے، نماز تمام چیزوں کا، تمام تنگ دستی کا حل ہوا کرتا ہے۔ نماز کو اپنائیے، نماز کی پابندی کیجیے، نماز کتنا اہم فریضہ ہے۔ برادران ملت اسلامی، ایک حدیث اور آپ کے سامنے رکھتا ہوا چلوں، جو میں نے بچوں کو درس دیا تھا، اس حدیث کا، برادران ملت اسلامیہ، میرے نظروں کے سامنے آئی تھی وہ حدیث، بڑی پیاری حدیث ہے، آپ کے سامنے رکھتا ہوا چلتا ہوں۔ برادران ملت اسلامیہ، بروز محشر، جو ایک بروز محشر کا دن، برادران ملت اسلامیہ، بندوں کے لیے
बड़ा खतरनाक दिन होगा, सूरज सवा नेज़े पर होगा, लोग अपने अपने पसीनों में डूब रहे होंगे, किसी का पसीना घुटनों के बराबर होगा, किसी का पसीना नाक के बराबर होगा, किसी का पसीना बरादरान मिल्लत इस्लामिया उसकी घोड़ी तक होगा, कोई अपने पसीने में डूब जाएगा, 50,000 साल के बराबर वो दिन होगा, बड़ा परेशानी का आलम होगा, कोई किसी का हाल नहीं पूछेगा, माँ बाप अपनी औलाद के काम नहीं आएंगे, औलाद अपने माँ बाप के काम नहीं आएगी, भाई भाई के काम नहीं आएगा, रिश्तेदार अपने रिश्तेदार के काम नहीं आएंगे, कोई पुरसाने हाल नहीं होगा, नफ्सी नफ्सी आलम नफ्सी नफ्सी का आलम होगा। उस परेशानी के आलम में अगर हमारा कोई साथ देगा, अगर हमारा पुरसाने हाल होगा तो शफीउल मुज़निबीन इमामुल अंबिया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की बारगाह में हमारी शफाअत फरमाएंगे, अल्लाह की बारगाह में हमारी सिफारिश करेंगे, अल्लाह की बारगाह में उस परेशानी से हमें नजात दिलाएंगे। लेकिन बरादरान मिल्लत इस्लामिया उन तमाम उस आलम में, उस परेशानी के आलम में जहां तमाम उम्मतें, तमाम नबियों की उम्मतें जमा होंगी, हुजूर हमें पहचानेंगे कैसे, हमारी अलामत क्या होगी? तो हदीस मुलाहजा कीजिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, बरोज़े महशर मुझे सबसे पहले सजदे से सर उठाने का हुक्म दिया जाएगा। आप जानते हैं कि रब तबारक व तआला का दीदार होगा, बरोज़े महशर सबसे बड़ी नेमत बंदों के लिए ये होगी कि रब तबारक व तआला का उसको दीदार होगा। जब रब तबारक व तआला का बंदों को दीदार होगा तो बरादरान मिल्लत इस्लामिया लोग अपनी पेशानी को सजदे में रख देंगे। लेकिन जो बेनमाजी होंगे, हदीस में आता है, जो बेनमाजी होंगे, जिन्होंने नमाजों को छोड़ा होगा, जिन्होंने नमाजों को तर्क किया होगा, उनकी कमर अकड़ जाएगी, वो सजदा करना भी चाहेंगे लेकिन सजदा न कर पाएंगे और उनको दुश्मनाने रसूल, दुश्मनाने खुदा की सफ में खड़ा कर दिया जाएगा, उसको फिरौन की सफ में खड़ा कर दिया जाएगा, उसको हामान की सफ में खड़ा कर दिया जाएगा, उसको कारून की सफ में खड़ा कर दिया जाएगा, उसको उबई बिन खलफ की सफ में खड़ा कर दिया जाएगा। का ये हाल होगा। बरादरान मिल्लत इस्लामिया जब सजदा करेंगे, सबसे पहले सजदे से उठने का हुक्म हुजूर को दिया जाएगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, सबसे पहले मुझे हुक्म दिया जाएगा कि मैं अपने सर को सजदे से उठा दूं। इस्लामिया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब मैं अपने सर को सजदे से उठाऊंगा तो मैं अपने आगे भी भीड़ देखूंगा, पीछे भी एक भीड़ देखूंगा, पीछे भी, आगे पीछे चारों तरफ एक भीड़ होगी। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक तमाम उम्मतें वहां पर जमा होंगी। सहाबा इकराम अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, इस तमाम मजमे में, तमाम उम्मतों में आप अपनी उम्मत को किस तरह से पहचानेंगे? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मैं अपनी उम्मत को 3 अलामतों से पहचानूंगा। 3 अलामतें होंगी, सुन के जाओ। 3 अलामतों से हुजूर बरोज़े महशर अपनी उम्मत को पहचानेंगे। 3 अलामतें, उनमें से पहली अलामत ये होगी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मेरी उम्मत के वुजू के आज़ा, जो उन्होंने अपने वुजू में अपने आज़ा को धोया होगा, अपने हाथों को धोया होगा, अपने चेहरों को धोया होगा, वो उस दिन बरोज़े महशर उस वुजू के असर से चमकते हुए होंगे। मैं उनको उन वुजू के आसार से पहचान जाऊंगा। बरादरान मिल्लत इस्लाम होगा जब वो वुजू करेगा, और जब वुजू करेगा तो उसके वुजू के आसार से हुजूर उसको पहचान जाएंगे। हज़रात मोहतरम, दूसरी अलामत ये होगी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मेरी उम्मत को उनका आमाल नामा दाहिने हाथ में दिया जाएगा। तीसरी निशानी ये होगी कि मेरी उम्मत की औलाद, उनकी आंखें खेलती हुई होगी। ये 3 अलामतों से मैं अपनी उम्मत को पहचान जाऊंगा। हज़रात मोहतरम, बरोज़े महशर अगर अपनी पहचान करानी है, दुनिया में अगर पहचान करानी है, तो शरीयत मुतहरा का पाबंदी करनी होगी, नमाज की पाबंदी करनी होगी, हकीकी मोहब्बत हुजूर से करनी होगी। सिर्फ ऐसा नहीं है कि हम ज़बान से नारा लगाते जाएं और हम जो है बदकारियां करते रहें, बदआमालियां करते रहें, नमाज को छोड़ते रहें। यह हकीकी मोहब्बत नहीं है। हकीकी यह मोहब्बत यह है कि हुजूर के फरमीन पर अमल किए जाए। इरशादात